ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض۔ ناظرین، جو ہی موسم سرما آ جاتا ہے تو کئی ایسی بیماریاں ہیں جو جنم لیتی ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے چلتے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، جیسے ہڈیوں کی بیماری، جیسے اور بھی کئی بیماریاں ہیں، ڈائبٹیز ہے، تھائرائیڈ ہے یا اور کئی بیماریاں ہیں۔ لیکن ایک ایسی بیماری ہے جو جنم لیتی ہے اس میں، جس کو ہارٹ اٹیک کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ چونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی میسو ہارٹ اٹیکس ان یوتھس کے حوالے سے بات کی، اس دوران وضاحت کی گئی کہ وجوہات کیا ہے، کیوں ایسے واقعات سامنے آ جاتے ہیں۔ آج ہم نے مناسب سمجھا، آج ہم ایک دفعہ پھر اسی موضوع پہ بات کریں گے، کیونکہ آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ میسو ہارٹ اٹیکس ان یوتھس جو ہے وہ برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ چاڈورہ جو ہے، چاڈورہ علاقے میں حال ہی میں ایک نوجوان اور ایک 40 سالہ خاتون کی موت دل کا دورہ پڑنے سے واقع ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نسبل کی بات کریں گے، سنبل علاقے میں جو ہے، وہاں پر بھی ایک فیمیل جن کی عمر 30 سال ہے، اس کی موت واقع ہوئی حرکتی قلب بند ہونے سے۔ کلگام کی اگر بات کریں گے، کلگام میں بھی 24 سالہ نوجوان کی موت جو ہے وہ بھی حرکتی قلب بند ہونے سے واقع ہوئی۔ یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں سردیوں کے ایام کے دوران؟ یہی گفتگو ہم آج آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ اس کے ریزنز کیا ہے، اور خصوصی طور آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام ہے، یہ 2 یا 3 نشستوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ اگر اچانک سمپٹمز کچھ ایسی نمودار ہوئی کہ ہارٹ اٹیکس کے حوالے سے کون سی سمپٹمز ایسی ہے جن سمپٹمز کے حوالے سے ایک عام آدمی کو پتہ چلے کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فوری فرسٹ ایڈ کیا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی، اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں براہ راست آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہوں آج کے مہمانان سے۔ جی ہاں، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، یہ ہے پروفیسر خالد محی الدین صاحب، جو سربراہ ہیں شعبہ کارڈیالوجی سپر اسپیشلٹی اسپتال شیری باغ سری نگر میں، اور نامور ماہر امراض قلب ہیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وادی کے وہ نامور انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ جن کو انٹرونشنل کارڈیالوجی میں فیلوشپ ہے، اور جموں کشمیر میں پرائمری اینڈ کمپلیکس اینجیوپلاسٹی کے پائونیئر ہیں، یعنی رہنما ہیں۔ جی ہاں، ان کا تعارف ہے، یہ ہیں ڈاکٹر سید مقبول صاحب۔ آپ کا بھی خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ آداب۔ آغاز ہم کرنا چاہیں گے جناب پروفیسر خالد محی الدین صاحب، چونکہ روز یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں بات کی۔ کوشش یہی ہے کہ عوام باخبر ہو جائے ان معاملات سے کہ اگر اچانک کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تو کیا کرنا چاہیے۔ آغاز میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ کون سے ایسے سمپٹمز ہیں؟ کوئی باتھ روم میں گر گیا، کوئی سڑک پہ گر گیا، کوئی بات کرتے کرتے گر گیا، کوئی کہیں اور گر گیا، تو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ واقعی طور یہ جو فرد ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، یوتھ ہے، بزرگ ہے یا خاتون ہے، یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ جی، یہ بہت ہی معنی خیز سوال ہے جو آپ نے پوچھے فیاض صاحب۔ جی، اصل میں جو کنونشنل ہارٹ اٹیک کی ہم بات کرتے ہیں، کنونشنل ہارٹ اٹیک کا مطلب ہے کہ دل کی جو 3 ناڑیاں ہیں، ایک ناڑی میں اچانک 100% بلاکیڈ آ جاتا ہے۔ جی، 100% بلاکیڈ آنے کی وجہ سے پیشنٹ کو چھاتی میں درد ہوتا ہے۔ لائک میں یہاں پہ دکھاؤں گا، اگر درد ایسے ہوگا، مطلب ساری چھاتی میں پھیلا ہوا درد، یا شولڈرز میں پین ہوگا، یا بازو میں درد ہوگا، یا جا میں درد ہوگا، یا ایبڈومنل پین ہوگا، اس کے ساتھ وامٹنگ، اس کے ساتھ تھکاوٹ سی محسوس یا پسینہ آنا، یہ ہارٹ اٹیک کے ایکیوٹ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں پرسن should just contact the doctor and try to reach the hospital. 1. دوسری ضروری چیز اس میں یہ ہے کہ ایک سب سیٹ ایسا ہے پیشنٹس کا، لائک ایلڈرلی پیپل، لائک ڈائبیٹکس، ناٹ آل ڈائبیٹکس، سم آف دیم، جی، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ اٹ کین بی اے سائلنٹ ہارٹ اٹیک
and person can just drop dead without any knowledge of without any preceding symptoms. اور ایک بہت ہی ضروری چیز اس میں ہے، اس میں یہ جو پروگرام آپ کا ایڈریسڈ ہے، دس شوڈ ناٹ بی ایڈریسڈ ٹو دی جنرل پاپولیشن، دس از آلسو ایڈریسڈ ٹو دی ہیلتھ کیئر پرسن. بالکل صحیح بات. لائک میں آپ کو سمجھاؤں گا. جی آج جو آپ کے پروگرام کے وجہ سے جو اویئرنیس آ گئی لوگوں میں، یا نیوز پیپرس میں آتا ہے، نیشنل میڈیا میں آتا ہے، دیٹ وی شوڈ بی الرٹ دیٹ دیر از اے رائزنگ انسیڈنس آف ہارٹ اٹیکس اکراس دی گلوب، پرٹیکولرلی ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. کافی ہارٹ اٹیکس انسیڈنٹس بڑھ گئی ہے. سو پیپل آر ویری کیئرفل کہ چیسٹ پین ہو گئے، دے ول کنٹیکٹ دی ڈاکٹر. بٹ پرابلم ہوتی ہے جب پہلی پریزنٹیشن ہوتی ہے خالی وامٹنگ یا خالی ابڈومنل پین، 3-4 دن یہ ہیلتھ کیئر پرسنل کے پاس ہوتا ہے. پیشنٹ از گیٹنگ وہ جو پروٹون پمپ انہبیٹرس ہے، ایسیڈیٹی کی دوائی، پیشنٹ کو لگتا ہے کہ یہ ابھی ڈاکٹرس کو لگتا ہے کہ یہ کہیں ابڈومنل پین ہے. صحیح بات ہے. یا میں نے پرسنل کلینکل پریکٹس میں دیکھا ہے کہ آرتھوپیڈیشنس کے پاس لوگ جاتے ہیں، دے گو دے سے کہ آرم پین ہے، شولڈر پین ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ پیپل گو ٹو دا ٹوتھ اسپیشلسٹ، ڈینٹسٹ، جیسے کہ ہمیں جاؤ پین ہوتا ہے وائل واکنگ. یہ ایٹیپیکل سمٹمز کے بارے میں آئی وانٹ ٹو اسٹریس ٹوڈے. ٹیپیکل سمٹمز ول ناٹ بی مسڈ آؤٹ. پہلے بھی آپ نے اچھے پروگرامز کیے اس پہ. ٹیپیکل سمٹمز کی وجہ سے آج پرسن ول گو ٹو دا ڈاکٹر. اگر ایسیڈیٹی والا بندہ ہے، ہی شوڈ کنٹیکٹ اے فزیشین. وی شوڈ ہیو اے ہائی انڈیکس آف سسپیشن کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. بعد میں ایسیڈیٹی کھا لی ہو، person will not lose their life, but because of a heart attack, a person can lose their life. Atypical symptoms کے بارے میں I want to just stress it. یہ مس آؤٹ نہیں ہونے چاہیے. We should go to the proper person. یہ physicians کے لیے بھی who are already very well trained, who know it what's to be done. But index of suspicion زیادہ ہونا چاہیے. اس میں I will add on. جو کورنری آرٹری ڈیزیز اور ہارٹ اٹیک کی بیماری تھی 1950 میں پہلی بار ڈاکٹر رستم جال وکیل ہوا کرتا تھا ممبئی میں، این انٹرنیشنل کلاس فزیشین. انہوں نے بولا انڈیا میں کورنری آرٹری جیسی کوئی چیز ہے. 1950 سے 220 تک 70 سال ہو گئے. آپ کشمیر کی اکنامک سٹیٹس دیکھیں فرام 1950 اپ ٹو 2020، 70 ایئرس میں. if you know the history of Kashmir, it was a poor place. There was no food. یہاں پہ انفیکشنز ہوتے تھے. یہاں پہ there was a good food was not available. There was no motorized means of transport. The smoking and the cigarettes were not that frequently available. Sedentary lifestyle نہیں تھا. جب بھی کسی سوسائٹی ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے سیڈنٹری لائف سٹائل کے حوالے سے بات کی، ابھی جو نوجوان ہیں، نوجوان پود میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کئی بیماریاں ہیں جو بزرگوں میں ہونی چاہیے، اب وہ نوجوانوں میں وہی میں اسی پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں. وہی چیز میں ٹچ کر رہا ہوں. 70 سال میں ایک اکنامک ٹرانزیشن آ گیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، کشمیر سمیت. جب بھی کسی سوسائٹی کی اکانومی بڑھ جاتی ہے، جو انفیکٹو ڈیزیز ہوتے ہیں یہ ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. ہمیں دکھاؤ کہ کتنے کو اسمال پاکس آج ہے، کتنے لوگوں کو پولیو ہے. مجھے دکھاؤ کس کو ڈائریل ڈیزیز آج، کہاں کارلا ایپیڈیمکس ہے، کہاں ٹائیفائڈ فیور. یہ انفیکٹو ڈیزیز ڈسپیئر ہو جاتی ہے اکانومی کے رائز کے بعد، مگر نئی سیٹ آف ڈیزیز جنم لیتی ہے. ان میں بلڈ پریشر، انکریز ان ویٹ، اوبیسٹی جس کو کہتے ہیں، ڈائبٹیز اور ہارٹ اٹیک جیسی چیزیں جنم لیتی ہے. جس سوسائٹی میں اب ٹائیفائڈ نہیں ہے، جس سوسائٹی میں اب ہارٹ اٹیک کی انسیڈنس بڑھ گئی ہے، اس سوسائٹی کی چیسٹ پین ایسیڈیٹی نہیں ہے، یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب لائف سٹائل پہ ہم اور بھی بات کریں گے. جی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے ڈاکٹر مقبول سید مقبول صاحب، چونکہ سمٹمز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک تو تھوڑا سا وضاحت کیجیے جب آپ کے پاس بیمار آ جاتا ہے کس طرح کے وہ سمٹمز ظاہر کرتا ہے. دوسرا امیجیٹ کیا کرنا چاہیے. دیکھیے میں یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے، یہ امیجیٹ ہمیں کرنا کیا چاہیے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر مریض کو چیسٹ پین ہے، صرف چیسٹ پین ہے، یہ ایک الگ ویرائٹی ہے.
अगर मरीज़ बेहोश हुआ है तो ये एक अलग चीज़ है। अगर मरीज़ घर में बेहोश हुआ है तो आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ करना है, जिसको हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। हम सीने को पंप करते हैं, उसको कम से कम 100 या 120 पंप्स करते हैं 1 मिनट तक, और साथ में उसको हम माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देने की कोशिश करते हैं जब तक हमारे पास रेस्क्यू टीम आएगी। मतलब ये उसको घर वाले को hospital- करना है? ये घर ऑफ कोर्स, जहाँ पे मरीज गिरेगा, जो भी पास होगा, हम कहाँ वेट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि जब भी हार्ट अटैक होता है या हार्ट की कोई ऐसी कंडीशन जिससे ब्लड सप्लाई रुक जाती है, ब्रेन को अगर 20 से 30 सेकंड तक ब्लड सप्लाई रुक जाए तो आदमी बेहोश हो जाता है। अगर ये ब्लड सप्लाई 2 से 3 मिनट तक रेस्टोर नहीं हो जाए तो आदमी के पूरे ब्रेन को इंजरी हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ये ब्रेन बिल्कुल ब्लड के बगैर रहे 10 मिनट 9 मिनट 10 मिनट तक, उसके बाद सर्वाइवल मुश्किल होता है। तो समथिंग इज टू बी डन इमीडिएटली उस आदमी में जो इमीडिएटली बेहोश हो जाए। आपको BLS ये नेट पे अवेलेबल है, हर कोई इसको सीख सकता है। चाहेंगे ये थोड़ा सा बहुत- आप दिखाएंगे, मैं बता जैसे रहा हूँ। आप देखिए क्या करना होता है, ये जो सीने का नीचे वाला हिस्सा है, जी सीने का म्यादा नहीं, यथ कशिर पे म्याद गोल वनान अमि पेठ कन लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम, अथ पे पंप आसान करन, यम अथ ज यथ पे अथ पे थावन और पंप करना होता है। कम से कम आप 2 इंच नीचे जाने चाहिए, 2 इंच 2 इंच एटलीस्ट, इसको प्रेस करके मिनिमम इतना जोर से प्रेस करना है। और ये जो प्रेसेस हैं ये 100 से 120 तक 1 मिनट में होने चाहिए, और हर 10 से 15 प्रेसेस के बाद एक माउथ टू माउथ ब्रीथिंग मिलनी चाहिए उसको। ठीक है, उसका जो ये ठुड्डी जो है ना, उसका जा जो है, इसको थोड़ा लिफ्ट करके उसको अपने मुंह से ब्रीदिंग। अच्छा, अपने मुंह से आप क्या कर सकते हैं, उस घर में कुछ नहीं कर सकते आप। माउथ टू माउथ ब्रीथिंग जब तक आप इमीडिएटली रेस्क्यू टीम को बुलाएंगे और वो इस मरीज को अस्पताल ले जाए। बिकॉज मैंने आपको बताया कि अगर 9 मिनट 10 मिनट अगर रह जाते हैं तो मरीज का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर 3 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेन को इंजरी हो सकती है जो कभी रिकवर नहीं हो जाए। सो ये एक सबसेट है। जी, दूसरा सबसेट जो है चेस्ट पेन जब हुआ, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने डॉक्टर साहब पेश किया। ये बताइए कोई दवाई तो नहीं, जैसे एस्प्रिन वगैरह कुछ, कोई दवाई का मैं इस पर आऊँगा। देखिए, जब किसी मरीज को चेस्ट पेन हुआ है, ये ज़रूरी होता है डिटरमाइन करना कि ये हार्ट अटैक ही है या कुछ और। जी सही बात, ये कुछ और भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। एक मरीज ये खुद से नहीं जान सकता। इस सूरत में मैं यही कहूँगा कि बिना वक्त ज़ाया किए, 1 मिनट ज़ाया किए, आप मरीज़ को इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए। ये हार्ट अटैक्स जो है ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ये हो सकता है ये माइनर हार्ट अटैक हो, ये हो सकता है मेजर हार्ट अटैक हो। कुछ और वजहें जो आदमी की ज़िंदगी ले सकती हैं हार्ट अटैक के बगैर, वो भी इसी तरह की सीवियर चेस्ट पेन कर सकती हैं। एक कंडीशन है जिसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। हार्ट से हमारी छाती में एक बहुत बड़ी नस जाती है जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। इसमें अगर क्लॉट चला जाए, जो कि आजकल कोविड में कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि कोविड जो है इट्स अ हाइपर कोगुलेबल स्टेट, मींस इसमें क्लॉट बनने की क्षमता जो बॉडी में है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कोविड में बहुत लोगों को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, और ये सीवियर चेस्ट पेन जैसे हार्ट अटैक में होती है इसी तरह कर सकता है। तीसरी एक चीज़, जो हार्ट की सबसे बड़ी नस जो पूरे जिस्म को ब्लड सप्लाई करती है, उसको एओर्टा बोलते हैं हम, ये कभी कभी फट जाता है अंदर से, जिसको हमारी लैंग्वेज में एओर्टिक डिसेक्शन बोलते हैं। ये सिमिलर टाइप ऑफ पेन कर सकता है, और इन तीनों चीज़ों का इलाज मुख्तलिफ है। तो ये आदमी अपने से नहीं डिटरमाइन कर सकता है कि मुझे क्या हुआ है। घर में कोई, इवन अगर ये डॉक्टर भी होगा उसको भी हॉस्पिटल जाना चाहिए, जो भी नज़दीक में हो, कोई भी जगह हो, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, टर्शरी केयर हो, कोई प्राइवेट में डॉक्टर बैठता हो, इमीडिएटली जाके डॉक्टर से मशवरा करे और अपना इलाज करवाए। इसके बाद एक बात मैं बताऊं, जो हमारे पास नहीं है, एक्चुअली जो होना चाहिए, जो यूरोप में है, जो US में है, वहाँ पर एक इमरजेंसी नंबर है 911। अगर किसी भी बंदे को लगता है कि मुझे हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, उसको चेस्ट पेन हो रहा है या वो बेहोश हो गया, वो इमीडिएटली 911 डायल करता है, और 5 से 10 मिनट के बीच में उसके घर पे एम्बुलेंस, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस आ जाती है और उस बंदे को हॉस्पिटल शिफ्ट कर देती है। उस क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में कुछ लोग बैठे होते हैं, कुछ उसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। अगर ज़रूरत पड़े इस आदमी को इंट्यूबेट करने की, जो हवा मिलती है पाइप से, वो अगर अंदर डालने की वो डाल सकते हैं। अगर शॉक देने की ज़रूरत पड़े वो शॉक इसको मिल जाता है। तो ये फैसिलिटी मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ कि ये फैसिलिटी कश्मीर में शुरू होनी चाहिए, एक इमरजेंसी फैसिलिटी। अगर हमारे हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, हर आदमी के पास ये नंबर होना चाहिए, हर घर में ये नंबर होना चाहिए। किसी को भी अगर हार्ट अटैक के सिम्टम्स लगे, ही शुड इमीडिएटली कॉल दिस नंबर एंड गेट एन एम्बुलेंस।
बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने पेश किया। डॉक्टर साहब, आपका तासुर चाहेंगे इसमें जो ये नंबर की बात की? इसमें मैं 3 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ जी। एक, जैसे डॉक्टर मकबूल साहब ने सही फरमाया, जो ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज़ है, जो इकोनॉमिक्स वेल प्लेस सोसाइटीज़ है, इनको ऑलरेडी सिस्टम इन प्लेस है दैट दे विल जस्ट प्रेस दिस नंबर एंड ऑटोमेटिकली एन एम्बुलेंस विल कम एंड कलेक्ट द पेशेंट एंड विल टेक इन द हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में एक फिजिशियन नर्स होती है, एक टेक्नीशियन होता है, दे कैन इवन गिव द ड्रग्स, इवन इंट्यूबेट द पेशेंट एंड टेक हिम टू द हॉस्पिटल। इसमें 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक, अगर ऐसा रात के 3 बजे होगा तो अनंतनाग से विद इन 40 मिनट्स द पेशेंट विल रीच SMHS हॉस्पिटल जी। अगर ये दिन के 2 बजे है, जब देयर इज एक्सेस ऑफ जैम, प्रैक्टिकल है, द जैम इज अ प्रॉब्लम, जैम एम्बुलेंस को पहुंचने नहीं देगा। 2 वेरी इंपॉर्टेंट, डिनायल ऑफ द पेशेंट। जो गाइडलाइन लाइक बार्सिलोना से 2017 में आ गए, उसके बाद आते रहते, पेशेंट को प्रॉब्लम है, पेशेंट डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट ही हैज अ हार्ट अटैक। वो अगर उसको हार्ट अटैक लग रहा है, वो कहता है मुझे एसिडिटी है, मुझे शोल्डर पेन है, जी। नहीं मैंने वो जीरा पानी पिया, नहीं मैंने कुछ वाजवा लिया था, मिर्चें खाई थी। डिनाइल इज अ वेरी बैड थिंग। पेशेंट को नहीं कहना चाहिए मुझे हार्ट अटैक नहीं है। इस वजह से लेट प्रेजेंटेशन, लेट एंजियोप्लास्टी, मानते हैं इस बात को कि कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है कि वो नहीं आ जाते हैं। थर्ड जो बहुत ही जरूरी चीज है, पब्लिक प्लेसेस पे, लाइक मुझे पता है यहाँ पे परता पार्क जी, इकबाल पार्क जी, एयरपोर्ट, कुंभ मेला लगता है, हज, सही बात है, हज बिल्कुल सही है। इन प्लेसेस पे, यहाँ हमारी एयरपोर्ट पे भी है, मुंबई एयरपोर्ट भी मैंने देखा, दिल्ली एयरपोर्ट भी मैंने देखा, देयर इज समथिंग व्हाट इज नोन एज PAD, पब्लिक एक्सेस डिफिब्रिलेटर। जी, जिस तरह वो फायर डाउज करने के लिए यू फाइंड दोज बॉटल्स टू डाउज द फायर एंड अदर थिंग्स, इसी तरह पब्लिक एक्सेस डिफिब्रिलेटर होता है, एयरपोर्ट पे होता है पब्लिक एक्सेस डिफिब्रिलेटर। मोबाइल फोन चलाने से उससे भी आसान है, कोई एयरपोर्ट पे गिर गया, यू हैव जस्ट पुट द पब्लिक एक्सेस डिफिब्रिलेटर ऑन and you can resuscitate a patient. That person can survive. Public access defibrillator should be kept at those places जहाँ पे like जल से बाकी चीजें होती हैं. They are in India also and ये यहाँ पे भी like घंटाघर के पास I believe that in Lal Chowk there should be a access defibrillator. वहाँ गिर गया patient, वहाँ पे we can just, it is very simple, जो बाइसिकल चला सकता है वो यूज कर सकता है, पेशेंट की जान बच सकती है. बिकॉज जैसे मकबूल साहब ने सही फरमाया, ये 180 सेकंड्स की बात है, इसके बाद इट्स ऑल गॉन. डॉक्टर साहब इसमें मैं एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ. ये जो एम्बुलेंस सर्विस के बारे में मैं बोल रहा था, इसके लिए टंगडार से, सोपोर से, बारामूला से, कुपवारा से मरीज को श्रीनगर आने की जरूरत नहीं है. यही सवाल मेरा भी था, यही इसकी थोड़ी सी वजह था. ये एम्बुलेंस सर्विस हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो सकती है. हमारे हॉस्पिटल्स, चाहे वो शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट हो या SMHS हो, मैं इस वक्त भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. वहाँ से जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनको कार्डियोलॉजी की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है. हार्ट अटैक को पहचानना, उसका फर्स्ट एड करना, उसका इलाज करना, इस मरीज़ को कब शिफ्ट करना है, इस मरीज़ को आगे मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से जानते हैं. और हमारे हॉस्पिटल जो हैं वो बहुत ही वेल इक्विप्ड हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, और सारे डॉक्टर्स ट्रेंड हैं. उनको पता होता है जो कि 2 थेरेपीज़ होती हैं इस हार्ट अटैक की. एक होती है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जो कि बेस्ट थेरेपी है कि आदमी आया, चाहे शेरी कश्मीर, थोड़ी पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. वजाहत क्योंकि आप इसके पयोनियर हैं यहाँ, मैं बताता थोड़ी सी वजाहत कीजिए. चाहे आदमी शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट चला जाए या SMHS हॉस्पिटल चला जाए, इसकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो जाएगी. ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी इस हार्ट अटैक की सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है. आदमी को हम सीधे कैथ लैब शिफ्ट करते हैं. कैथ लैब में हम एंजियोग्राफी करते हैं. एंजियोग्राफी के ज़रिए से हम देखते हैं कि इसकी कौन सी नस ब्लॉक है. उस नस को हम खोल देते हैं, उसमें स्टेंट डाल देते हैं, और ये सबसे अच्छा इलाज है. एक दूसरा इलाज है थ्रोम्बोलिसिस, दवाई से इस क्लॉट को डिजॉल्व करना. और इसके लिए किसी भी इक्विपमेंट, बहुत ही हाईटेक इक्विपमेंट, हाईटेक हॉस्पिटल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ये टंगडार में हो सकता है, हो रहा है, ये कारगिल में हो सकता है, ये अमरनाथ में हो सकता है, ये हर जगह हो सकता है. इसके लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरत है, जो डॉक्टर साहब है उसको समझ हो, उसको ECG पढ़ना आता हो. ये ECG पे अगर उसको कन्फ्यूजन भी है, हमने हर फैसिलिटी रखी है. डॉक्टर साहब ने, मैंने,
जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं ऑलमोस्ट सबके नंबर सबके पास मौजूद हैं पेरिफेरी में. अगर उनको ईसीजी में कंफ्यूजन होता है वो इमीडिएटली हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं एंड वी विल रिवर्ट इवन इफ इट इज नाइट टाइम. जी, हम उनको जवाब दे देंगे एंड वी कैन मेक देम वाइज कि भैया हार्ट अटैक है, इमीडिएटली इस पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज कर दो. ये जो क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग है इसको इमीडिएटली दे दो एंड विच इज लाइफ सेविंग. आप इसको जितना जल्दी दोगे उतना मरीज के लिए अच्छा होता है. जी, आप कुछ बताना चाहते हैं इस सिलसिले में? इसमें जो जैसे मकबूल साहब ने सही बताया, इसमें आई विल जस्ट हाईलाइट. पहले कश्मीर में वेरी ग्रुप ऑफ ब्राइट फिजिशियंस उन्होंने थ्रोम्बोलाइज किया पेशेंट को. थ्रोम्बोलाइज का मतलब है वो दवाई देना एक्यूट हार्ट अटैक में, एक्यूट मेजर हार्ट अटैक में. वो अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ एंड पेशेंट वाज सक्सेसफुली रिससिटेटेड बाय दोज फिजिशियंस. देखिए इसमें क्या है, जैसे ये जो ट्रीटमेंट की कामयाबी, लाइक वेदर यू डू प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कि हमने स्टेंट डाल दिया या हमने दवाई दी जो थ्रोम्बोलिसिस की, एक्चुअली बेटर फॉर्म ऑफ थेरेपी इज प्राइमरी एंजियोप्लास्टी. मगर एज द आवर्स पास बाय 6 घंटे के बाद ये इफेक्ट कम हो जाता है. इट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव. 12 घंटे के बाद ये असर और कम हो जाता है. बोथ थेरेपीज बिकम इनइफेक्टिव. 24 आवर्स के बाद ये और इनइफेक्टिव हो जाती है. ये टंगडार में सोचना या ये पहलगाम में सोचना कि हम जी श्रीनगर पहुंचा कर या एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाएंगे या हम 4 दिन के बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे और ST एलिवेशन MI मेजर हार्ट अटैक का इलाज करेंगे, दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. ये आई वांट टू कन्वे. बिल्कुल सही बात है. तो इसमें क्या है कि टाइम बाउंड, इसको बोलते हैं टाइम, इसमें वक्त की पाबंदी है, पाबंदी की सही पाबंदी, इट्स कॉल्ड टाइम विंडो, स्ट्रिक्ट पाबंदी है. अगर लगा कि नहीं श्रीनगर नहीं पहुंच सकते टाइम पे, गिव थ्रोम्बोलिसिस. कभी क्या होता है कि हम एक प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं लैब में, अभी बाहर 3 और MI आ गई. आप उनको बोलेंगे नहीं आप जी 4 घंटे वेट करो, हमें अंदर केस चल रहा है. ऐसा पॉसिबल नहीं. हालांकि हमारे पास इस वक्त 3 कैथ लैब्स चल रही है एंजियोप्लास्टी के लिए. सेकंड पेशेंट का रिसीव थ्रोम्बोलिसिस. अगर थ्रोम्बोलिसिस मतलब दवाई, अगर थ्रोम्बोलिसिस कामयाब नहीं हुए, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी. लाइक हमने इंजेक्शन दिया, 90 मिनट्स के बाद देयर इज नो रिलीफ, ECG में कोई तब्दीली है ही नहीं, पेन चल रही है. अब हमने पहला पेशेंट उसको हमने प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की, वी कैन टेक द सेकंड पेशेंट इन एंड डू द रेस्क्यू एंजियोप्लास्टी. थ्रोम्बोलिसिस के बाद हम आराम से इसकी नाड़ी खोला सकते हैं. ये लॉजिस्टिक्स की बात है, मतलब लॉजिस्टिक्स एट मल्टीपल लेवल्स. इट इज अ वेरी सीरियस रोल, क्योंकि जो मैनेजमेंट है इट इज टाइम बाउंड, इट हैज टू रीच इन टाइम. डॉक्टर सैयद मकबूल साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि टाइम बाउंड है, वक्त के दौरान जो है उसको पहुंचाना, आपने बिल्कुल वजाहत की कि किस तरह से कौन से इकदाम करने हैं. लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप इस सिलसिले में महारत रखते हैं, ये सर्दियों के अयाम जब जूँ ही आ जाते हैं या बर्फ़ जूँ ही गिरती है तो ऐसे वाक़यात ज़्यादा हो जाते हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? देखिए बिल्कुल होता क्या है कि आमतौर पे ये जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, आप पूरी दुनिया में ले लीजिए, खासकर ऐसी जगह जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ बर्फ़ होती है, हार्ट अटैक की शरह में 20% का इजाफा होता है. 20% ठंड में? यस, ठंड में. और ख़ासकर दिसंबर और जनवरी के महीने में ऐसा होता है. 2 चीज़ें होती हैं. नंबर 1 ये होता है कि ये जो ठंड है, ये जो ठंडी हवा जो है, ये हमारे जिस्म को जब छूती है तो हमारी जो पेरिफेरी जो स्किन है, इसमें आर्टरीज होती हैं छोटी छोटी, जिनको हम आर्टीरियोल्स बोलते हैं जी. ये सिकुड़ जाती हैं, तंग हो जाती हैं जी. एक बार ये तंग हो जाए तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जी. उसकी वजह से हार्ट पर लोड बढ़ता है. दूसरा, ये जो ठंड डायरेक्टली हमारी जो हार्ट की नसें हैं जो ब्लड सप्लाई हार्ट को करती हैं, कॉर्नरी आर्टरीज, उनको भी सिकुड़ा देती हैं. ऐसा भी किसी में हो सकता है कि जिसको हमारी लैंग्वेज में स्पैज़म बोलते हैं जी. तो हार्ट की ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है. तो एक तरफ से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है, दूसरी तरफ से हार्ट की ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है. दिस इज़ वन. और एक और चीज़ जो ठंड से होती है कि हमारी बॉडी में मैकेनिज्म्स हैं क्लॉट बनाने के और क्लॉट को डिज़ोल्व करने के, इनहेरेंट मैकेनिज्म्स हमारे जिस्म में, जिनको हम प्रोकोगुलेंट्स और एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में. इसमें हमारे जिस्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है जिसको हम प्लेटलेट बोलते हैं जी. जब भी हमें कहीं ब्लीडिंग होती है तो ये प्लेटलेट वहाँ पे जाके एक प्लग बनाती है, प्लेटलेट प्लग बनाती है, जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग रुक जाती है
ایک اور پروٹین ہوتا ہے فبرن, اس کے ساتھ مل کے یہ ایک پلگ بناتی ہے اور روک دیتی ہے. یہی ہو جاتا ہے. یہ پلیٹلیٹ ٹھنڈ میں بہت ہی ریئیکٹیو ہو جاتی ہے. برف گرنے ہاں میں بتاتا ہوں. یہ پلیٹلیٹ بہت ریئیکٹیو ہو جاتی ہے. اس کے بعد اور کچھ پروٹینز جیسے ڈی ڈائمر ہے, ایف ڈی پی ہے, ان کی بھی ریئیکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک طرح سے بلڈ پریشر بڑھ گیا, ہارٹ پہ لوڈ بڑھ گیا, اور جن لوگوں کو آلریڈی ہارٹ کی تکلیف ہے, اندر چربی جمع ہے, وہ چربی پھٹنے کا چانس ہو جاتا ہے, اور یہاں سے کلاٹ بننے کے میکانزمز ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں. تو چربی پھٹ گئی, وہ اس چربی پہ کلاٹ بن جاتا ہے, اور ایک دم یا تو وہ نس کو, اس آرٹری کو پوری طرح سے بلاک کر دیتا ہے, یا پارشلی بلاک کرے گا, جس کو ہم لوگ, اگر پوری بلاک ہو گئی تو میجر ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اگر یہ پارشلی بلاک ہو گئی تو مائنر ہارٹ اٹیک, جس کو ہم لوگ انسٹیبل انجینا یا نان اسٹیبل. کیا یہ مان سکتے ہیں کہ جو ونٹرز میں ڈیتھس ہو جاتی ہیں زیادہ تر, چاہے بزرگوں میں چاہے نوجوانوں میں, تو یہ ایک خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے یہ, خاص کر ہمارے غریب طبقے کو افیکٹ کرتا ہے, کیونکہ جس کی اکانومی اچھی ہوتی ہے وہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے, بہت سارے لیئرز پہن سکتا ہے, اپنے گھر میں ہیٹرز رکھ سکتا ہے, بلوورز رکھ سکتا ہے, بخاریاں رکھ سکتا ہے. جو غریب ہے اس کے پاس کپڑے بھی کم ہوتے ہیں, اندر اپنے گھر کو گرم رکھنے کے سادھن بھی نہیں ہوتے ہیں عام طور پہ, تو یہ لوگ جو ہیں یہ بہت افیکٹ ہوتے ہیں. ہم آ جائیں گے ڈاکٹر صاحب, جو پریکاشنز وغیرہ ہے, کم وقت ہے ہمارے پاس, پریکاشنز پہ آ جائیں گے. ایک تو لائف سٹائل کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت, اور نوجوانوں میں کیوں ایسا ہوتا ہے مختصراً آپ اس کا بتا دیجیے. دیکھیے نوجوانوں میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا ہے, 2-3 چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ لائف سٹائل پورا چینج ہو گیا. پچھلے 2-3 ڈیکیڈز میں اکانومی, پورے ورلڈ کی اکانومی اچھی ہو گئی, خاص کر جو ہمارا جو ڈیولپنگ ورلڈ یا ڈیولپڈ ورلڈ تھی ہی, جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے یا انڈر ڈیولپڈ ورلڈ ہے, اس کی بھی اکانومی بہت اچھی ہو گئی. اس اکانومی بڑھنے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ لائف سٹائل سیڈنٹری ہو گیا. سب کے پاس گاڑیاں آ گئی, ابھی کوئی چلتا نہیں ہے. سب کے پاس پیسہ اتنا آ گیا کہ لوگ دن میں 4 بار کھانا کھا سکتے ہیں, باہر جا کے کچھ نہ کچھ کھا لیں گے. This is one کیسے بچ سکتے ہیں؟ Yeah, that's what I'm saying. Which has actually led to obesity. Smoking کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ڈرگس کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچولی یہ جو ہمارے بزرگ ہیں اور جو جوان ہیں, ان میں فرق کیا ہوتا ہے. جو 55 سال سے اوپر مرد اور 65 سال سے اوپر عورت, جس کو ہم ایج ریلیٹڈ ہارٹ اٹیک بولتے ہیں, جب کسی کو ہارٹ اٹیک 45 سال سے کم کی عمر میں ہوتا ہے, اس کو ہم ینگ ہارٹ اٹیک بولتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, یہ جو رسک پروفائل ہے, عام طور پہ جب آپ, جو میں نے ایجڈ لوگ بولے, ان میں جو رسک پروفائل ہوتا ہے اس میں آپ دیکھو گے ان کو ہائپر ٹینشن ہے, بلڈ پریشر نمبر 1 پہ آتا ہے, ڈائبٹیز, اوبیسٹی, ڈسلیپیڈیمیا, سائیکو سوشل سٹریس, پازیٹیو فیملی ہسٹری. لیکن جب ہم ایک جوان کو دیکھتے ہیں, اس میں سب سے پہلے اگر آپ اس وقت دیکھو گے 45 سال سے کم کی عمر میں اسموکنگ نمبر 1 پہ آتا ہے. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے پازیٹیو فیملی ہسٹری. اگر کسی کو بھی اپنے گھر میں کسی مرد کو 55 سال سے کم کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے, یا کسی عورت کو 65 سال سے کم کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اس کو رسک بہت زیادہ ہے. یہ جینیٹک پریڈسپوزیشن, میں اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, یہ جینیٹک پریڈسپوزیشن ہے. ایک تیسری چیز ہے جو بہت ہی انکامن نہیں ہے لیکن بہت کامن بھی نہیں ہے, 1 in 500, جس کو ہم لوگ فیملیل ہائپر کولیسٹرولیمیا بولتے ہیں. اس میں LDL ایک بیڈ کولیسٹرول, اس کی لیول بہت زیادہ ہوتی ہے. ان لوگوں کو ینگ ایج میں ہارٹ اٹیکس ہونے کی یہ شمتا بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک چوتھی چیز جو ہے ڈرگس میں سب سے امپورٹنٹ کوکین ہے. آپ کئی جگہوں پہ دیکھو گے, جیسے آپ میکسیکو کو لے لو, میکسیکو میں ایک بہت بڑی اسٹڈی ہوئی ہے کہ 40 سال 45 سال سے کم جو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں اس میں 30% لوگ کوکین ایبیوزرز ہوتے ہیں. ڈاکٹر سعید مقبول صاحب, جیسے آپ نے احاطہ کیا, پروفیسر خالد محی الدین صاحب آپ نے اوور آل سنا, احاطہ آپ کیجئے, ایک میسیج بھی آپ دے دیجئے, کس طرح سے عام پبلک جو ہے یا نوجوان پود جو ہے اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور اس واقعات سے بچ سکتے ہیں. 3 چیزیں. جو لیس دین 40 ایئرس ایج والے ہارٹ اٹیکس, جو آپ کا اسٹریس آف فیاض صاحب ینگ ہارٹ اٹیکس, میں نے بھی ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا SMHS ہاسپٹل سے. اکراس دی گلوب اسموکنگ از دی موسٹ امپورٹنٹ ریزن فار ہارٹ اٹیک ان پیشنٹس لیس دین 40 ایئرس آف ایج. یہ تو اسٹیبلش اسموکنگ, سگریٹ, تمباکو بند کرو. 2, انسانی زندگی 100 ایئرس ہے. ہر ایک لیونگ بینگ کا ایک لائف لمٹ ہے. 100 ایئرس از ہیومن بینگ.
अगर इंसान को 100 ईयर्स स्पेंड करने हैं, जो आज तक रिसर्च आ गई है कार्डियोलॉजी में, देयर इज वन आइडेंटिफाइबल फैक्टर कि आप प्रॉपरली जियोगे, दैट इज कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, खाना कम करना है। और कोई सबूत है ही नहीं कि कौन सा चीज़ इंसानी ज़िंदगी बढ़ा सकता है, कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन। मैं पहले आपको कह रहा था 1950 में ये फूड अवेलेबल नहीं था जी। फूड रेस्ट्रिक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्रॉपर सर्वाइवल। 50 में अवेलेबल नहीं है, 2020 में प्लेंटीट्यूड में है। अगर प्लेंटीट्यूड में हमें अपने आप को बचाना है, अगर अपनी ज़िंदगी प्रॉपरली गुजारनी है, फूड इंटेक कम करना है। फर्स्ट है स्ट्रेस स्मोकिंग, सेकंड है स्ट्रेस रेस्ट्रिक्ट द इंटेक। अगर आप मुझे और 1 मिनट दोगे, आई विल फाइनलाइज द स्टोरी। मैं फाइनलाइज करूंगा। आप किसी कॉन्फ्लिक्ट रीजन में देखो दुनिया में, आप देखो कि कितने मर गए ड्यूरिंग अ वॉर, कितने मर गए बिकॉज ऑफ गन शॉट इंजरीज, कितने मर गए बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। उस एरिया का आप मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स निकालो, 2000 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ गन शॉट इंजरीज। आप इसमें देखो मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स कि भाई डायबिटीज से कितने मर गए, भाई ब्लड प्रेशर से कितने मर गए। मैं समराइज करूंगा, जो बायोलॉजी हिस्ट्री इंटरफेस रिसर्च है, इट इज शोइंग दैट गन पाउडर, दैट सॉल्ट पाउडर एंड शुगर पाउडर कैन बी वर्स देन द गन पाउडर। ये हमें दिखता नहीं है। आप जो आपका जो ये जो मीडिया है, ऑलवेज देयर विल बी बिग न्यूज ऑन अ वॉर, on something, on this, मगर शुगर पाउडर और गन पाउडर की कोई नहीं बात करता है। गन शुगर पाउडर और सॉल्ट पाउडर से ज्यादा लोग मरते हैं दैन द गन पाउडर। प्रोफेसर खालिद वहीद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें समझाया कि किस तरह से ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। जनाब डॉक्टर सैयद मकबूल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें समझाया। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज का प्रोग्राम देखा और हम उम्मीद करेंगे कि जितनी बातें इसमें कही गई उन पे अमल किया जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।